أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وقال الله تعالى في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا موتاكم بالخير آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جب آ ٹکرائے گی، موت کی پرزور آندھی جب آ ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی، دونوں عالم کا تجھے مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم کا تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، نبیوں میں نبی ایسے، معزز سامعین کرام واجب الاحترام، میں اور آپ اس وقت جس محفل کے اندر جس پروگرام کے اندر شامل ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جام شوکت لاڑ محمد علی لاڑ کی والدہ محترمہ جو اس دنیا سے رخصت ہوئی، مجھے اور آپ کو یہ میسج ہے کہ آج جانے والا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو یہ میسج مل گیا ہے کہ تم تیاری کر لو، ہو سکتا ہے شام سے پہلے پہلے، ہو سکتا ہے شام سے پہلے پہلے میرا اور آپ کا وقت آ جائے۔ یہ دنیا جس کے اندر ہم نے بڑے بڑے لمبے چوڑے پروگرام بنا لیے، 100 سال کے ٹھیکے لے لیے، اللہ فرماتے ہیں کہ موت تو تیرا تعاقب کر رہی ہے، جس کپڑوں کے لیے انسان شوق رکھتا ہے کہ بڑا بڑا اچھے کپڑے پہن لوں، اللہ فرماتے ہیں کہ کفن تیرا لباس ہوگا، جس مکان کی جستجو میں میں اور آپ شب و روز دوڑ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مکانوں کو چھوڑ، کوٹھی بنگلے کو چھوڑ دے، تیری قبر کو میں نے مکان بنا لیا ہے۔ اب میرا اور آپ کا یہ فرض ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے مکان کی پہچان کرنی ہے، میں نے اور آپ نے اپنے لباس اپنے کفن کی پہچان کرنی ہے، میں اور آپ اتنی ٹھیکے لے سکیں کہ جتنا ہم یہاں زندگی گزار سکیں۔ یہ زندگی پرائی امانت ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، بادشاہ ہو امیر ہو فقیر ہو غریب ہو اس نے یہ کفن پہننا ہے، بادشاہ ہو غریب ہو کوئی بھی ہو اس نے قبر کے پاتال کے اندر گم ہونا ہے، بادشاہ کو بھی وہی کفن ملے گا، غریب کو بھی وہی کفن ملے گا، جس نے دنیا کے اندر آ کر چند سانس لیے ہیں ایک نہ ایک دن قبر کے پاتال کے اندر گم ہو کر رہ جائے گا۔ بادشاہ کا شداد کا نام آپ نے سنا ہوگا، مختصر کرتا ہوں میں، شداد بادشاہ گزرا ہے جس کو اللہ نے روئے زمین کا بادشاہ بنایا تھا۔ کتنی روئے زمین کا، کتنے کا بولیں نا، آپ بھی تھوڑا سا بولیں، روئے زمین کا بادشاہ اللہ نے اسے بنایا تھا۔ اللہ دے کے بھی آزماتے ہیں، اللہ لے کر بھی آزماتے ہیں۔ روئے زمین کا بادشاہ بنا، جب وہ سلطنت کا مالک بن چکا، ساری رعایا اس کو سجدے کرنے لگ گئی، اس نے کفریات کلمات کہنا شروع کر دیے،
उलमा ने उसे समझाया कि बादशाह ख्याल कर, ये चंद रोज़ा जिंदगी है, ये बादशाह सल्तनत तेरी नहीं है, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, ये किसी और की बादशाहत है। कहने लगा तुम कहना क्या चाहते हो? मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ, नऊज़ुबिल्लाह। उलमा ने कहा अल्लाह ने जन्नत बनाई है। कहने लगा ये जन्नत तो मैं भी नऊज़ुबिल्लाह तैयार कर सकता हूँ। अल मुख्तसर के उसने जन्नत तैयार करना शुरू कर दी। बादशाह था, पूरी रूह ज़मीन के हाकमियत थी, जो कुछ वो कर सकता था अल्लाह ने मौका दिया। उलमा ने कहा अल्लाह ने जन्नत को बनाया है, उसके अंदर शहद की नहरें चलेगी, दूध की नहर चलेगी और बड़ी मीठी मीठी नहरें ये चलेगी। कहने लगा ये सब कुछ कर सकता हूँ। कहा कि उसके अंदर बागात हैं। कहने लगा बागात में लगा सकता हूँ। 3 सदियां लग गई उस जन्नत को तैयार करते हुए। कितनी लग गई? बोले बोले कितनी? 3 सदियां लग गई उसने जन्नत को तैयार करते करते। जब 3 सदियां लग गई, आर्डर आया कि बादशाह सलामत, आपकी वो जन्नत तैयार हो चुकी है, आप देखने के लिए अपनी तैयारी कर लें। पहले वो कभी देखने के लिए नहीं गया, लेकिन जब तैयार हुई, बड़ी बड़ी मखलूक, बड़े लोग उसके साथ हुए और जनाब अस्तबल खाने के अंदर चले गए। एक घोड़ा लाया गया, ये नापसंद है। दूसरा लाया गया, ये भी नापसंद है। तीसरा लाया गया। कहीं जाकर एक घोड़ा उसने पसंद किया, बड़ी शान और शौकत के साथ, बड़े लिबास के साथ, बड़े जनाब शान और शौकत के साथ अब अपने घोड़े पे तैयारी करके ये बड़े लोगों के साथ, लोगों के हजूम के अंदर ये जाकर जन्नत का नज़ारा करने के लिए जा रहा है। अल्लाह की ज़ात देख रही थी। सब कह दे सुभान अल्लाह। वो अल्लाह की ज़ात है जो मुझे और आपको देख रही है। मैं और आप क्या कर रहे हैं अल्लाह को सब मालूम है। यहाँ दुनिया के अंदर डंडी चलती है, आखिरत के अंदर कोई डंडी नहीं चलेगी। दुनिया के अंदर मैं और आप पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। यहाँ तो भाई और चीज को छोड़ दें, दुनिया के अंदर क्या दो नंबरी काम शुरू हो गए। दूध खालिस नहीं मिलता है, कोई चीज खालिस मिलती नहीं है हम नाम के मुसलमान हैं। अल्लाह ने फरमाया कि मौत तेरा ताक़ुब कर रही है। जब ये दरवाजे पे पहुंचा, और इन्नल मौतल लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम ला यस्ताख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत की घड़ी आ जाती है, अल्लाह फरमाते हैं 1 सेकंड ना आगे करता हूँ ना पीछे करता हूँ, अपने वक्त पे आ जाती है। अभी दूध पिलाने वाली मोहब्बत से बच्चे को दूध पिलाने के लिए तैयार है। बच्चे ने अपनी माँ की छाती से मुंह लगाया, मुंह लगाते लगाते बच्चा वहीं पे रह गया, माँ दम तोड़ के चली गई। और बच्चा दूध पीता पीता माँ की गोद से अल्लाह फरमाते हैं मैं जुदा कर देता हूँ। मौत बड़बड़ू को जुदा कर देती है, भाइयों से जुदा कर देती है, रिश्तेदारों से जुदा कर देती है। क़यामत का दिन होगा, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व अख़ीही। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन कोई माँ के साथ नहीं आएगा, भाई के साथ नहीं आएगा, वो अपनी जगह पे परेशान होगा, माँ अपनी जगह पे परेशान होगी, हर बंदा परेशान होगा। क़यामत का मंजर होगा, अल्लाह की ज़ात सामने होगी। तो अर्ज़ ये कर रहा था, बादशाह जब दरवाजे पे पहुंचा, अल्लाह ने फरमाया एक पाँव इसका दरवाजे गेट के ऊपर हो, एक घोड़े के जीन के करीब हो तो इसका सांस उखड़ जाना चाहिए। और इस हालत में वो मरा शद्दाद बादशाह के घड़ाम से गिरा, नीचे गिरने से पहले सांस टूट चुकी थी। फरमाया कि पूछा गया इजराइल से कहीं तुम्हें तरस भी आया है? फरमाया इलाहुल आलमीन, मुझे 2 जगह पे तरस आया है। तू अहकमुल हाकिमीन है, मर्जी का मालिक है, जो कर सकता है करता है, लेकिन 2 जगह पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह ने फरमाया किस जगह पे? फरमाया कि एक माँ थी, उसके वो हमल के साथ थी, उसका बच्चा पैदा हुआ और वो पानी के अंदर एक फट्टी के ऊपर चल रही थी और समंदर की ऐसे दरिया की उस पानी की रवानी के अंदर फट्टे पे माँ आ गई, वहां पर बच्चे को जन्म दिया। और वहां पर जब तूने माँ और बच्चे को अलहदा कर दिया, एक वहां पे मुझे
बड़ा अफसोस हुआ कि आज कम अज कम ये बच्चा अपनी माँ के साथ तो होता, फट्टा दो हिस्सों में हो गया, माँ अलग जा रही है, बच्चा अलग जा रहा है। अल्लाह फरमाते हैं और इजराइल कहने लगा और ऐसी जगह पे कि जहां बादशाह ने 3 सदियां लगाकर जन्नत को तैयार किया, इलाहुल आलमीन तो सब कुछ जो करता है बेहतर करता है, लेकिन कम अज कम ये अपनी जन्नत का नजारा तो कर देता। अल्लाह फरमाते हैं कि इजराइल अजीब बात है, अजीब बात है, दोनों जगह पे एक ही बंदे का इशारा कर दिया। या अल्लाह वो कैसे? फरमाया ये वही था जो माँ से जुदा किया था मैंने, 2 फट्टे अलग हो गए थे, माँ अलग जा रही थी, बेटा अलग पानी के अंदर जा रहा था, पानी की मौजों के ऊपर तैरते जा रहे थे, मैंने वहां से इसको बचाया। फिर आगे जाकर तो मैंने इसको पूरी सल्तनत रूए जमीन का मैंने बादशाह बना दिया। और इस हालत अपनी को सिरे नहीं देखा, इसने सद्दे कराने शुरू कर दिए, अपने आप को खुदा बना बैठा और फिर मेरा मुकाबला करने के लिए जन्नत को इसने तैयार किया। ये वही बदबख्त है जो जिसको मांग से मैंने जुदा किया था, आज ये मेरा मुकाबला करके जन्नत की तैयारी कर रहा है। तो मेरे भाइयों, मौत अपने वक्त पर आएगी। मैं अगर कहूं कि इस पूरे मजमे के अंदर कौन मेरा भाई है जो कहे कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं, मेरे ख्याल के अंदर हम इतनी जरूरत नहीं कर सकेंगे। नमाज फर्ज है जिसको हमने छोड़ दिया है। कारोबार के लिए सुबह निकलेंगे, सारा दिन पसीने में शराबूर और दौलत समेटते समेटते शाम को आएंगे। जनाब बड़ी मुश्किल से खाना खाकर सोए, सुबह को चले गए, सुबह की नमाज भी ज़ाया हो गई, ज़ोहर असर मगरिब इशा तक ज़ाया हो गई। अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हैं? रहमतों का वक्त होता है, रहमतों का नजूल होता है सुबह, जिस वक्त हम नमाज छोड़कर सो रहे होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं क़ुतिल इंसानु मा अकफ़रा, ए इंसान तू कुफ्र करता है मेरे साथ, मेरे सामने तू सद्दे रेद नहीं होता, जब तू नमाज नहीं पढ़ता तेरी औलाद कैसे नमाज पढ़ेगी? मेरे भाइयों, आज और कल मेरे और आपने चले जाना है, ये आजमाइश की जगह है मेरे और आपके लिए। ये तो चलते मुसाफिर की मिसाल है। एक मुसाफिर है, छाँव इस्तेमाल करके फिर चला बनता है, ये नहीं सोचता कि इसको छाँव को साथ लेके जाऊंगा। यही मेरी और आपकी जिंदगी का फलसफा है। भाई मेरे, अपनी मौत की तैयारी रखें, किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। रहमत आलम मोहम्मद अरबी सब कह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंद आदमी वो है जो मौत की तैयारी मरने से पहले तैयारी कर ले, वो अक्लमंद आदमी कहलाता है। क्या शान है, क्या अजमत है, आखिरी उम्मत है, आखिरी पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके हिस्से में आए हैं। आखिरी उम्मत कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इतनी बड़ी अजमत वाली उम्मत, अजमत वाला शान वाला नबी, खुदा की कसम जो चलता था जमीन मरहबा कहती हुई सुकड़ कर मोहम्मद के कदमों में आ जाया करती थी। कदम कदम पे बरकते, अल्लाहु अकबर, क्या शान है। फरमाया है मेरे पैगंबर तू गार में जाएगा, कुरान भी गार में डेरे लगाएगा। ऐ मेरे पैगंबर तू बाजार में जाएगा, कुरान भी बाजार में जाएगा। तू मक्के में जाएगा, कुरान भी मक्के में जाएगा। तू पहाड़ पे जाएगा, कुरान भी पहाड़ पे जाएगा। हत्ता कि तू ऐशा के बिस्तर पे जाएगा, अल्लाह फरमाते कुरान वहीं डेरे लगा लेगा। कितनी अजमत शान वाला हम मुझे और आपको पैगंबर अल्लाह ने दिया है। अजमत शान वाली किताब मुझे और आपको मिली है, जिसके एक अल्फाज पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हूँ। एक अल्फाज पढ़ने से। आज कितने मेरे दोस्त अहबाब हैं जिनकी नमाज कुरान के साथ बेहतरीन तरीके के साथ कुरान पढ़ते हुए जिसकी नमाज अदा होती है, कौन है वो? उल्टे सीधे अल्फाज आते हैं, वो भी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, किस लिए हम आए? हमारे आने का मकसद क्या है? क्या सोच रहे हैं? कितनी दौलत के अंबार लेकर जाएंगे? आखिर एक न एक दिन सबको छोड़कर मेरे और आपने कब्र के पाताल के अंदर गुम होना है। बस आखिरी अल्फाज पे मैं ख़त्म करता हूँ। 2 बातें मैं ज़रूरी कहना चाहता हूँ। आजकल के दिन के हिसाब से कल सुबह
نماز کے فوراً بعد تکبیرات تشریق واجب ہیں. یہ کل صبح کی نماز سے شروع ہو جائے گی. 13 کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھنی ہے. مرد نے زور سے پڑھنی ہے اور گھر کے اندر خواتین نے ایسا پڑھنی ہے. خواتین نے بولیں خواتین نے اونچی بولیں گے پھر میں اگلی بات کروں. خواتین نے ایسا. اللہ فرماتے ہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اللہ کی بندی تیری آواز کسی غیر مرد کے کانوں تک چلی جائے. میرا نام بھی لینا ہے تو ایسا لے لے. ہاں لڑائی کرنی ہے تو بے شک کوٹھے پہ کھڑے ہو کر گالی نکالنی ہے. لڑائی کرنی ہے چوک بازار میں رگڑ کھانی ہے. اللہ کے بندے یہ واجبات ہیں. گھروں کے اندر ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتا دینا ہے. تکبیرات تشریق آپ بھی پڑھ لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ فرماتے ہیں دنوں سے کوئی بھی خالی زبان نہ رہے. صبح کی نماز سے کل صبح کی نماز سے لے کر 13 کی عصر تک یہ پڑھنی ہے. یہ واجب ہے. جو نہیں پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا. اگر نماز پڑھ کے بعد یاد نہیں آئی بعد میں جب یاد آ گیا پھر پڑھ لیں تاکہ اس کی وہ ثواب ہم اس سے محروم انسان نہ رہے. دوسرے نمبر پہ گوشت تقسیم ہوتا ہے ہمارے ہاں. ایک گھر کے افراد 4 5 6 8 10 افراد بھی ہوتے ہیں. آپ کی طرف سے تھوڑا سا گوشت پہنچ گیا. آپ نے تو فرضیت ادا کر لی کہ میں نے جناب اپنی قربانی سے تھوڑا سا گوشت 10 افراد کے ہاں میں نے پہنچا دیا ہے. ارے یہ اتنے تھوڑا سا گوشت 10 افراد کے اندر وہ کیا اس کی زیارت کریں گے؟ ارے اتنا تو بھیج دے کہ کم از کم 10 افراد کا کھانا سالن پک سکے. اتنا تو بھیج دے. شاید ہم قربانی کا فلسفہ نہیں سمجھ سکے. قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ جیسے تو آپ ہے اپنے مسلمان کو بھی اسی طرح اس کے اندر شامل کر لے. باقی قربانی کی کھالے ہیں ان کو ضائع نہ کیا کرو. یہ بھی قربانی کے زمرے کے اندر آتی ہیں. ہم اس کو چھوڑ کر ضائع کر دیتے ہیں اور جناب کوڑیوں کو بھاؤ اس کو جناب بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں دیکھتے یہ قربانی کا حصہ ہے. اگر آپ نے اپنی کھال کا ستیہ ناش کر دیا تو سمجھو اپنی قربانی آپ نے خراب کر دی ہے. اور اس کے 3 حصے بنائیں. ایک حصہ گھر کے اندر, ایک رشتہ داروں کے اندر, ایک جناب غربا کے اندر تقسیم کر دیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب غیر مسلم کھا سکتے ہی نہیں کھا سکتے. آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں, وہ بھی انسان ہے, ان کو بھی دے دیا کریں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی جو قربانیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو ہماری بہن اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے جس کے ایصال ثواب کے لیے میں اور آپ جمع ہیں, اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کوشش فرمائے کہ ہم مسلمان ہیں, صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں. ہم سے نماز رخصت ہو گئی, ہم سے قرآن کی تلاوت رخصت ہو گئی. جو قرآن آتا ہے وہ صحیح پڑھنا نہیں آتا, نہ اس کو ہم صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے مرنا تو ہے, جانا تو ہے, قبر کے اندر تو جانا ہے, ہر حال میں آنا ہے. باپ دادا نہیں رہے تو میں اور آپ کب تک زندہ رہیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں ہر وقت تیاری رکھو. میرے اور آپ کے پیغمبر ہر وقت موت کی تیاری میں رہا کرتے تھے, صحابہ کو تلقین دیا کرتے تھے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.